फटाफट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां जसप्रीत कौर। देश दुनिया च की कुछ रहा खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे व्यापार दी गल। सब तो पहले एक नजर सूबाई खबरां ते। 2022 चोणां दे लई सियासी अखाड़ा पक्या होया। इस नूं लैके आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 2 दिना पंजाब दौरे ते ने। पिछली विधानसभा चोणां दौरान अकाली दल छड्ड के कांग्रेस च शामिल होए साबका मंत्री चौधरी बलबीर सिंह म्याणी दी श्रोमणी अकाली दल बादल घर च वापसी हुई है। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ने पिंड म्याणी दे विच उन्हां दे गृह विखे होए समागम के दौरान पार्टी दे विच शमूलियत करवाई। इस मौके पार्टी प्रधान ने आख्या कि सूबे की जनता का कांग्रेस सरकार तो घटिया कारजगारी करके मोह भंग हो चुका है। इस मौके उन्होंने आख्या कि साबका मंत्री बलबीर सिंह दे पार्टी दे विच वापस आउण नाल पार्टी नूं मजबूती मिलेगी। जम्मू के पुंछ च पंजाब के 3 जवान शहीद होए, जिन्हां चों एक रोपड़ जिले का रहण वाला सी, जिसने छोटी जी उम्र दे विच देश दे लई शहादत दा जाम पीता। शहीदी की खबर मिलते ही परिवार च मातम छा गया ते सियासी आगुआं समेत प्रशासनिक अधिकारियां परिवार नाल दुख साझा करन लई पहुंचे। अकाली दल सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने रोपड़ पहुंच के परिवार दे नाल दुख दा प्रगटावा कीता। नाल ही डीसी ਅਤੇ एसएसपी भी इस दुख की घड़ी च शामिल हुए। गुरदासपुर विखे पुलिस ने छापेमारी करके नाजायज बुच्चड़खाना चलाउण दे इल्जामां हेठ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। स्थानक निवासियों ने इस मामले च दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मंग की। ते उत्थे पुलिस दे वल्लों कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का भी भरोसा दिता गया। हलका मजीठिया के पिंड वरियाम नंगल विच एक परिवार वालों अपने इकलौते पुत नूं रस्सियां नाल बन के रखा गया। दस दिए कि उन्हों का पुत नशे का आदी है ते परिवार दे वल्लों दुखी होकर उसनूं रस्सियां दे नाल बन्निया गया। नौजवान के पिता का कहना है कि हुण वो सरकार कित्थे गई जो कहती सी कि नशा 3 महीनों में ही खत्म कर दिता जाएगा, पर हुण तां 5 साल बीत गए ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने परिवार ते तां पहला ही दुखों का भार टुटिया होया, पर हुण अपने पुत करके होर भी दुखी हो गए ने। 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ मामलों च 3 लोगों वालों खुदकुशी करने की खबर सामने आई है। जलालाबाद के पिंड ढूडी खुर्द विखे रहने वाले एक महिला वालों घरेलू कलेश के चलदियां अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। पत्नी की मौत को देख के पति ने भी फाहा लैके खुदकुशी कर ली है। घटना वाले दिन भी दोनों विचाले शराब पीण नूं लैके लड़ाई हुई सी तां पत्नी ने कमरे च जाके मौत नूं गले लगा लिया। ते उधर पुलिस दे वल्लों परिवारक मैंबरां दे बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। उत्थे दूजे मामले च नवांशहर के पिंड अंपरा की रहन वाली एक नौजवान लड़की वालों कोई नशीली चीज निगल नाल खुदकुशी करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक उसके ही पिंड का लड़का उसनूं काफी समय तो परेशान करता आ रहा सी। पंजाब च पैदा होए गंभीर बिजली संकट नूं श्रोमणी अकाली दल ने कांग्रेस सरकार की नालायकी का नतीजा करार दिता है। अकाली दल का कहना है कि पंजाब सरकार की नालायकी ते लापरवाही का खामियाजा सूबा वासियों को भुगतना पै रहा। अकाली दल के सीनियर आगू प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने पत्रकारों नाल गलबात करते हुए कहा कि केंद्र मंत्री पहला ही कह चुके हैं कि सरकार कोल कोले का भंडार है, पर कोला लैके जाण वाला कोई नहीं। कि कोला लैके जाने लई जिहड़े मापदंड कोला अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे हन उन्हां ते पंजाब सरकार खरा नहीं उतर रही। अकाली आगू ने कहा कि कोला अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सूची विच पंजाब डिफॉल्टर है। कोला अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसनूं ही पहल दिंदी है जिहड़ी सूबा पहला भुगतान करदा है, पर पंजाब सरकार पहला ही करोड़ों रुपए की डिफॉल्टर है, जिस कारण पंजाब कोला चुकन दे विच फाड़ी रह जाता है। सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह वालों सिक्ख्या विभाग नाल संबंधित अधिकारियों ते होर लोकां दीयां मंगां शिकायतां सुनण लई उन्हां दे हल करन लई पंजाब भवन चंडीगढ़ विखे मैराथन मीटिंग की शुरुआत की गई। ते इस मीटिंग दे विच सिक्ख्या विभाग दे मुलाजमां दे नाल भर्तियां दे नाल संबंधित उम्मीदवारां नूं भी सद्दिया गया। इस मौके सिक्ख्या मंत्री वालों सिक्ख्या सकत्तरत अते DCI नूं भी वख-वख मंगां दा हल करन दे निर्देश जारी किए गए ने। जिला कानूनी अथॉरिटी के वल्लों आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान 837 पिंडां के लोगों को ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्रामों के राही जागरूक भी किया गया।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੈਡਮ ਏਕਤਾ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਨਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਅਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਇਨਰ ਵੀਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਲਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਵੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ECG, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਟਿਅਮ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 10ਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ 612 ਬੋਤਲ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਬੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਫਰਿੱਜਾਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਐਸਐਸਪੀ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਤਹਿਤ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। DCGI ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਿਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਟਿਕੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੂਰਜੀ ਤੂਫਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਦਰਜੀਤ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2667 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 1195 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡ ਕਰੂਡ $84 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ MCX ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 6000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਸੋਨਮ ਗੁਪਤਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰਾ ਦੇ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਚੱਡਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। ਕਪਤਾਨ ਸੁਨੀਲ ਛਤਰੀ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ 82ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮੈਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 1-1 ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 0-0 ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਸ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਪੱਡੀਕਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ 200 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਹਲੀ ਡਿਵੀਲੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਸੀਬੀ 138 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਮੈਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਡਿਵੀਲੀਅਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਫਟਾਫਟ ਸੋਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।